کرے قبول الہی میرا سلام، جو کربلا کی زمین پر ہوا تھا ان کا عروج، تو پھر کے دیکھتے تھے خبر کا مقام، تو پھر کے دیکھتے تھے خبر کا مقام، سنا نہائے کسی سنگ دل نے کہا رسول کا ہوں، نواسا ہے میرا نام، رسول کا ہوں، نواسا ہے میرا نام، نہ پوچھو وقت وہ کیسا تھا جب مدینے سے چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام، چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام، پناہ لیتے تھے دشمن جل کے دامن میں جو وار کرتے تھے، لے کر علی کا نام، جو وار کرتے تھے لے کر علی کا نام، حسین فدا ہوں اس پہ۔ ابن علی جو باغے رسالت لٹا چکا، بھائی کی اور باپ کی دولت لٹا چکا، پونجی حرم کی اپنی بذات لٹا چکا، سب کچھ برائے بخشش امت، سب کچھ برائے بخشش امت لٹا، باقی کوئی شہیدوں کے دفتر میں اب نہیں، جز عابد مریض کوئی گھر میں، جز عابد مریض کوئی گھر میں عام، تنہا کھڑے تھے فوج میں شاہ فلک میں خار، جو آئی چار سمت سے پھر فوج بدشیار، دیکھا کہ ہے نیام میں حیدر کی زلف خار، جرت ہوئی ہر ایک کو بڑھ کر لگا، جرت ہوئی ہر ایک کو بڑھ کر لگا، یاد خدا میں شاہ نے سب کچھ بھلا دیا، جب زخم کھایا شکر کیا مسکرا، جب زخم کھایا شکر کیا مسکرا، ٹکڑے ہوا جبھی سے کمر تک تنے مام، گھبرا گیا فرس تو یہ بولے شہ انام، اے ذوالجناح یہاں سے ہٹانا نئے گام، اب جنگ بھی تمام ہے اور ہم بھی، اب جنگ بھی تمام ہے اور ہم بھی ہیں، گھیرے ہوئے ہیں فوج اجل سیدھے راہ، جائے گا اب کہاں کہ یہی قتل گاہ، جائے گا اب کہاں کہ یہی قتل گاہ، مستر نہ ہو لگے تو لگے ناو کے ستم، کچھ غم نہیں جو پڑتی ہیں تلوار دم بدم، مارے نہ دم جو تن سے ہو 100 بار سر قلم، راحت یہ دکھ سمجھتے ہیں راہ خدا، راحت یہ دکھ سمجھتے ہیں راہ خدا، پیدا ہوئے ہیں دردوں مصیبت کے واسطے، یہ سب قبول ہے ہمیں امت، یہ سب قبول ہے ہمیں امت کے واسطے، مجھ کو نہ قتل ہونے کا غم ہے نہ کچھ ملال،
گھر کی ہے اب نہ فکر نہ بچوں کا ہے خیال، جانا قریب ہے سوئے دربار ذوالجلال، یہ فکر ہے کہ دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہ فکر ہے کہ دیکھیے ہوتا ہے کیا، مرسل بھی تھرے تھراتے ہیں، اس بارگاہ میں سر نظر لے کے جاؤں جناب، سر نظر لے کے جاؤں جناب الہ، یہ کہتے تھے کہ سر پہ لگی تیغ دار، نیزہ سینا کا ہو گیا سینے کے وار پار، گرنے لگے جزی سے امام فلک پہ خار، بیٹھا زمین پہ ٹیک کے گھٹنوں کو، بیٹھا زمین پہ ٹیک کے گھٹنوں کو، غش میں جگر پکڑ کے بدر دو علم گرے، سنبھلا گیا نہ خاک پہ شاہ، سنبھلا گیا نہ خاک پہ شاہ امام، دیبر کے پیکنے پہ سرے ساتھ کو خبر، گھوڑے سے گر پڑا اسد اللہ کا پسر، بشاشوں کے شمر سے بولا وہ خیر اسد، جا جلد جا نبی کے نواسے، جا جلد جا نبی کے نواسے کو خواہ، گل ہو دلاوری کا تیری شہر میں، خنجر وہ کھینچ لے جو بجھایا، خنجر وہ کھینچ لے جو بجھایا اسے، خنجر پکڑ کے شمر چلا سی چڑھائے، بولا یہ ابن سعد کے خولی بھی ساتھ جائے، دونوں لئی جو لاشیں سرور کے پاس آئے، پہلو سے فاطمہ نے پہلو سے فاطمہ نے صدا دی کہ ہاں، خنجر لیے ہوئے ستم ایجاد آئے ہیں، چوکو حسین ذبح کو جلاد، چوکو حسین ذبح کو جلادا، یوں ہی جناب فاطمہ زہرا نے دی صدا، صدقے میں ان لبوں کے اس آواز پر فدا، اس کا نہیں خیال کہ کٹتا ہے اب گلا، یہ صبر مرحبا میرے مظلوم، یہ صبر مرحبا میرے مظلوم، میں ٹکڑے ہیں جسم پیاسے ہونٹوں پہ جان ہے، لال مرتے وقت بھی امت کا، اے لال مرتے وقت بھی امت کا ہے، کیوں کرے کہوں تطاولے شمر ستم شیار، پیاسے گلے پہ شیکے رکھی تیغ دار، گھر سے ادھر نکل پڑی زینب جگر فگار، چلائی منہ نجف کی طرف کر کے، چلائی منہ نجف کی طرف کر کے، خلق حسین کرتا ہے خنجر کی دھار سے، یا مرتضی علی نکل آؤ، یا مرتضی علی نکل آؤ مدار، یا شیر کردگار الٹ دو جہان کو، فریاد سے ہلا دو زمیں آسمان کو، کرتے ہیں ذبح اہل ستم مہمان کو، یا مصطفیٰ بچا لو میرے بھائی، یا مصطفیٰ بچا لو میرے بھائی جان، شمشیر چلنے پائے نا، پیاسے کے حلق پر رکھ دیجے حلق اپنا نواسے کے، رکھ دیجے حلق اپنا نواسے کے، ہاں
یہ کہہ کے سویش وقت لے شاہ امم چلی، منہ اپنا پیٹتی ہوئی بادرد و غم چلی، اٹھ کر کبھی گری تو کبھی دو قدم چلی، اور وہاں گلوئے شاہ پہ تیغے دو دم، اور وہاں گلوئے شاہ پہ تیغے دو دم، پہنچی تو خاتمہ تھا شہید مشرقین کا، شمر لئی کے ہاتھ میں تھا سر، شمر لئی کے ہاتھ میں تھا سر، شمر لئی کے ہاتھ میں تھا سر حسین کا۔ اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اب میں گزارش کروں گی ذاکرہ عنبر احمد صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور خطاب شروع۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سورہ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا ابو القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفدیناہ بذبح عظیم۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ الصافات کی آیت نشان 107 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے اور ہم نے ایک عظیم قربانی سے اس کا فدیہ دیا۔ عزیزان محترم، اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم جناب ابراہیم کے واقعے کو بیان کر رہا ہے، جناب اسماعیل کی قربانی کا جو اللہ نے امتحان لیا جناب ابراہیم کا، اس سلسلے میں کئی آیات ہیں۔ آیت نشان 100 سے لے کر آیت نشان 107 تک پہلے جناب ابراہیم کی دعا کا ذکر ہے، اس کے بعد جناب ابراہیم کو ایک بردبار پسر کی بشارت کی بات کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد آیت نشان 102 سے لے کے 107 تک میں آپ کے سامنے آیات کا ترجمہ پیش کر رہی ہوں کہ پھر جب وہ فرزند ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا، بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ فرزند نے جواب دیا کہ بابا، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو پھر ندائے قدرت ہے کہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیتے ہیں، بے شک یہ بڑا کھلا ہوا امتحان ہے اور ہم نے ایک عظیم قربانی کو اس کا فدیہ قرار دیا۔ عزیزان محترم، جناب ابراہیم اللہ کے وہ اولو العزم پیغمبر ہیں جن کے لیے یہ پہلی منزل امتحان نہیں ہے،
जनाब इब्राहिम पैगंबर उलुल अज़्म खलील खुदा। और आज के अगर हम आज के पर्सपेक्टिव से, आज के नजरिए से देखें तो आज दुनिया में जो अदियान राइज हैं, जितने रिलीजन्स हैं, उनमें से बेशतर अपना रिश्ता जनाब इब्राहिम से जोड़ते हैं। जनाब इब्राहिम जद्द मूसा और ईसा भी हैं और इन्हीं की नस्ल मुबारक में खातिमुल अंबिया और रहमतुल लिल आलमीन को भी आना है। और इब्राहिम आज आप देखें कि अब्राहमिक रिलीजन्स कहा जाता है कि चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, ये अलग बात है कि पैगाम पैगंबर खुदा को मस्क कर दिया गया, वो अलग बात है, लेकिन सब के सब कहीं ना कहीं जा करके जनाब इब्राहिम की जात से अपने आप को जोड़ते हैं। और फिर इब्राहिम अल्लाह के वो नबी, वो पैगंबर हैं कि जिनके लिए इम्तिहान की पहली मंजिल नहीं है, ये कई इम्तिहानों से गुजर चुके। पैदाइश का मौका देखिए कि जिस तरह आगे चलकर जिस तरह फिरऔन खौफजदा होगा, इस बात को लेकर खौफजदा रहेगा कि कहीं मेरी सल्तनत को खत्म करने वाला इस दुनिया में आ ना जाए, उसी तरह नमरूद भी इसी खौफ में मुब्तला था, जिसकी वजह से जनाब इब्राहिम की माँ के हमल को अल्लाह ने मख्फी रखा था। और जब वो पैदा हुए तो माँ ने उन्हें एक गार में रखा जहां वो उनके पास जाया करती थी। तो पहला इम्तिहान को पैदाइश की मंजिल से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद बुत परस्तिश, जो बुतों की परस्तिश करते थे, उनकी मुखालिफत की पादाश में नमरूद ने आग के हवाले करना चाहा। और आप सबका सुना हुआ वाकया है कि ऐसी आग थी कि जिसके शोलों की लपक ऐसी थी कि कोई चिड़िया भी ऊपर से गुजरती थी तो वो भुन जाती थी, खत्म हो जाती थी। और वहां उस मकाम पर इब्राहिम का जो तवक्कुल है वो दुनिया के सामने आया कि जब जनाब जिब्रील अमीन आए हैं और कहते हैं कि कोई हाजत है, तो जनाब इब्राहिम का जवाब है कि अगर हाजत है भी तो मुझे वो हाजत अपने परवरदिगार के अलावा किसी से बयान नहीं करनी। उसके बाद एक और इम्तिहान है कि जिंदगी गुजरती चली जा रही है, जनाब इब्राहिम को औलाद नहीं है। और फिर पीरी में अल्लाह ने जब उन्हें औलाद नसीब की है तो फिर हुक्म हुआ है कि इस औलाद को और जनाब हाजरा को बेआब गया मैदान में जाकर छोड़ आना। वाकई आपके सामने का है कि किस तरह चश्मा ज़मज़म नमूदार हुआ। और फिर अब ये इम्तिहान की मंजिल है कि जब वो फर्जंद इस काबिल हो चुका है कि बाप का साथ दे सके, उमूर में उनका हाथ बटा सके, तो जनाब इब्राहिम को बजरिया ख्वाब इस फर्जंद को ज़िबा करने का हुक्म मिला है। यहाँ पर एक बात कहती चलूं कि इस बात के बारे में इख्तलाफ है कि ये ज़िबा का हुक्म जनाब इस्माइल के लिए था या जनाब इसहाक को ज़िबा करने का इरादा किया जनाब इब्राहिम ने। मुसलमान मुत्तफ़क़ा तौर पे इस बात को मानते हैं कि जनाब इस्माइल के लिए ये हुक्म था, मगर दूसरे अदियान में जनाब इसहाक का नाम लिया जाता है। उस बहस में जाने का वक्त नहीं है। यहाँ पर ये जो इम्तिहान हो रहा है, इस इम्तिहान को दो मंजिलों में या दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। इम्तिहान की पहली मंजिल नजर आती है कि जब जनाब इब्राहिम को ख्वाब दिखाया गया और फिर जनाब इब्राहिम अपने बेटे से गुफ्तगू कर रहे हैं, जो गुफ्तगू कुरान मजीद में महफूज है। जनाब इब्राहिम अपने बेटे से राय तलब कर रहे हैं। ये राय तलब करना क्या है? ये इस बात को की वजाहत करता है कि जनाब इब्राहिम इरादे की आजादी के भी कायल हैं और वो ये चाहते हैं कि बेटा भी पूरे दिल के साथ, पूरी आमादगी के साथ इस इम्तिहान में शिरकत करे और बाप की तरह तस्लीम और रजा का मजा चखे। अगर राय ना लेते तो फिर ये कुर्बानी कारनामे इब्राहिमी तो होती मगर कारनामे इस्माइली ना होती। लेकिन फर्जंद से राय तलब करना और उसका दिलो जान से राजी हो जाना, ये ऐसा होने के बाद ये कारनामा इब्राहिम और इस्माइल दोनों का हो गया। और फिर आप राय तलब करने का अंदाज देखिए, अल्फाज का चुनाव देखिए कि या बुनैया, है मेरे बच्चे, मैं ख्वाब देख रहा हूं कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं। यानी कि ख्वाब एक दफा नहीं देखा गया, बारहा देखा गया। रिवायतों के मुताबिक जनाब इब्राहिम ने शबे 8, शबे 9 और शबे 10 ज़िलहिज को ये ख्वाब मुसलसल 3 रातों में यह ख्वाब देखा है। और अब यहाँ पर अंदाज जनाब इब्राहिम और इस्माइल दोनों गौरतलब हैं। नबी अल्लाह का ख्वाब है, हुक्म इलाही की हैसियत रखता है, लेकिन
बकौल सैयदुल उलमा नक़द साहब कि वो कहते हैं कि इतना शदीद हुक्म ये कि इकलौते बेटे को ज़िबा करो, और जरिया हुक्म इतना खफीफ यानी कि ख्वाब, यानी ये भी इम्तिहान की एक कड़ी है कि नाक़िस नुफूस ख्वाब को ये कहकर टाल सकते हैं कि ये हुक्म थोड़ी है, ये तो एक ख्वाब है, एक ख्वाब की क्या हैसियत। और फिर हम देखते हैं कि जनाब खलील खुदा जब बेटे से भी उसकी राय तलब कर रहे हैं तो ये नहीं कह रहे हैं कि फरमान इलाही है, बल्कि ये कहते हैं कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, एक से ज्यादा बार देखा है मैंने, और ये कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ये नहीं कहते हैं कि फरमान इलाही मिला है। क्योंकि अगर वो ये कह दें कि फरमान इलाही हासिल किया है तो फिर बेटे से राय तलब करना बेमानी हो जाता है, फरमान खुदा के आगे राय या ख्याल का क्या सवाल उठता है। फिर अब देखिए कि बेटा किस अंदाज में जवाब देता है। जनाब इस्माइल कहते हैं कि बाबा जो हुक्म हो रहा है उसकी तामील कीजिए, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है उसकी तामील कीजिए। यानी जनाब इस्माइल अपने जवाब में लफ्ज ख्वाब को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि आपको जो हुक्म दिया जा रहा है उसकी तामील कीजिए। यानी इस बात को वाज़ेह कर रहे हैं कि नबी अल्लाह को अगर ख्वाब में कुछ दिखाया जा रहा है तो वो फरमान इलाही का दर्जा रखता है, वो एक हुक्म है। तो जो हुक्म हो रहा है उसकी तामील कीजिए, यानी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि बजरिया ख्वाब फरमान इलाही उन तक पहुंचाया गया है। अब उसके बाद जनाब इस्माइल का अगला जुमला कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। नक़द साहब लिखते हैं कि इस्माइल अपने आप को कोई मुनफरिद साबिर होना नहीं समझ रहे, मुनफरिद साबिर होने का तसव्वुर नहीं कर रहे हैं कि वो एक अकेले या यकता हैं कि जो सब्र करने जा रहे हैं, बल्कि उनके अल्फाज से ये लगता है कि जैसे कोई एक जमात है साबिरीन की, सब्र करने वालों का कोई एक गिरोह है जो उनके पेश नजर है, जिससे मिल जाना, जिससे मुल्हक हो जाना वो अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझते हैं। और फिर कुरान मजीद के अल्फाज है, कुरान कहता है कि दोनों ने सरे तस्लीम कम कर दिया, यानी इम्तिहान की पहली मंजिल मुकम्मल हुई और इम्तिहान की इस पहली मंजिल में दोनों कामयाब हो गए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। अब इम्तिहान की दूसरी मंजिल है यानी कि मंजिल ज़िबा। कुरान कहता है कि बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया। रिवायतों में यह मिलता है कि जनाब इब्राहिम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, छुरी को तेज धार करके लाए थे ताकि एक बार में ही ज़िबा किया जा सके, और पूरी आमादगी से उस तेज धार छुरी को अपने बेटे की गर्दन के ऊपर जनाब इब्राहिम ने फेर दिया। यानी अमल की जितनी मंजिलें थी उन्हें अंजाम तक पहुंचा दिया। नक़द साहब यहाँ पर एक बात की तरफ इशारा करते हैं कि जनाब इब्राहिम ने ये ख्वाब नहीं देखा था कि मैंने बेटे को ज़िबा कर दिया, बल्कि उन्होंने ये ख्वाब देखा था कि मैं बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ। यानी ख्वाब में जो भी अमल अंजाम दिया था उस अमल को जनाब इब्राहिम ने अंजाम तक पहुंचा दिया, उसको पूरा कर दिया। और फिर कुरान मजीद के अल्फाज के हमने आवाज दी कि ए इब्राहिम तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। हम इसी तरह हुस्ने अमल वालों को जजा देते हैं। जनाब इब्राहिम जब आंखों से पट्टी हटाते हैं, आंखें खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि फर्जंद सही और सालिम खड़ा मुस्कुरा रहा है और उसकी जगह एक दुम्बे ने ले ली है जिसको ज़बह किया गया है। इस मौके पर निदाए कुदरत आई। बेशक ये बहुत खुला हुआ इम्तिहान है और हमने इसका फिदिया एक अजीम कुर्बानी से दिया, यानी ज़िब्हे अजीम से दिया। एक सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये ज़िब्हे अजीम क्या है, इससे क्या मुराद है। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अजीम। कुरान के मानी और मतालिब को महदूद नहीं किया जा सकता और बात इसीलिए अलग अलग मुफस्सिरीन ने इसकी अलग अलग तरीके से तफसीर की है, जिसमें से कुछ चीजें आपकी नजर समात करती चलूं। बाज मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ज़िबह की अजमत की एक निशानी ये है
کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر سال اس میں زیادہ سے زیادہ وسعت آ رہی ہے. یہ وہ امر ہے، اس قربانی، یہ قربانی ایک ایسا امر ہے کہ حج کرنے والوں کے اوپر پروردگار نے واجب کر دیا ہے، مسلمانوں کے لیے، باقی مسلمانوں کے لیے کہ جو حاجی نہیں ہیں ان کے لیے سنت قرار دیا ہے، اور ہر گزرتے سال کے ساتھ ساتھ اس میں وسعت آتی جا رہی ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ خدا کا بھیجا ہوا فدیہ ہونے کے ناطے یہ ایک عظیم قربانی ہے. کسی مفسر نے لکھا کہ جنت کا دمبا ہے، اللہ نے جنت کا دمبا بھیجا کہ جس کا کچھ روایتوں کے مطابق ہے کہ 40 سال تک جو جنت میں رہا، اور اس جنت کے دمبے کو جب اللہ نے ایک متبادل کے طور پہ بھیجا تو جنت کا دمبا ہونے کے ناطے یہ عظیم ہے. مگر عزیزان محترم، یہاں پر ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ دمبا متبادل ہے اور اگر جناب ابراہیم کے فرزند کو ذبح سے بچا کر اس کی جگہ یہ دمبا ذبح کر دیا گیا تو پھر یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ فدیہ ہے، لیکن عظیم کی تشریح نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہ جنت کا جانور ہو، جنت سے آیا ہوا دمبا ہو یا جو بھی ہو، وہ نبی اللہ کے اوپر عظمت تو نہیں رکھتا، وہ نبی اللہ سے عظیم تو نہیں ہو سکتا. تو یعنی اس کا فدیہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ جو لفظ عظیم ہے اس کی تشریح نہیں ہوتی. کسی حال میں بھی یہ دمبا جناب اسماعیل کی قربانی سے زیادہ عظمت تو نہیں رکھ سکتی ہے ایک دمبے کی قربانی. جناب اسماعیل نبی اللہ ہیں، نبی کے فرزند ہیں، ان سے زیادہ عظمت تو دمبے کی نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ پھر یہ ذبح عظیم سے کیا مراد ہے. اقوال معصومین میں یہ ملتا ہے، یہ قول ملتا ہے کہ ذبح عظیم کا مصداق کامل ذات سید الشہداء جناب حسین ابن علی ہیں، اور جس ذبح عظیم کا پروردگار یہاں پر ذکر کر رہا ہے وہ کربلا میں فرزند رسول کی بے مثل و نظیر قربانی ہے. بظاہر یہ تشریح ہو گئی، لیکن یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ قرآن میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. فدینا کا لفظ فدا جو روٹ ورڈ ہے یا جو لفظ ہے وہ ہے فدا کے مادے سے آتا ہے، اسی سے فدیہ بھی آتا ہے. اور فدا یا فدیہ ان دونوں کا جو اس کا جو مطلب ہوتا ہے، فدا یا فدیہ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کم قیمت کی چیز پر کسی کم قیمت کی چیز کو کسی زیادہ قیمت کی شے یا کسی زیادہ قیمت والے انسان کے اوپر سے اس کو صدقہ کر دیا جائے، اس کو فدا کر دیا جائے، تاکہ جو چیز زیادہ قیمت رکھتی ہے وہ بچا لی جائے اور کم قیمت کی چیز کو قربان کر دیا جائے. اب عزیزان محترم، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دمبے کا ذبح ہونا اور اسماعیل کا بچ جانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یقیناً دمبا کم قیمت ہے اور اسماعیل کی قدر و قیمت اور منزلت بہت بلند ہے. لیکن جب ہم قول معصومین کی روشنی میں یہ سوال دیکھتے ہیں تو پھر ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت ذبح عظیم ہے تو کیا حسین اسماعیل کا فدیہ ہے؟ یہ کہنا کہ اسماعیل بچ گئے اور حسین ذبح ہو گئے، حسین قربان ہو گئے، تو زیادہ قیمتی کا فدیہ تو وہ بنتا ہے جو قیمت میں کم ہوتا ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ فرزند ابراہیم کا فدیہ فرزند خاتم الانبیاء ہو، فرزند رحمت للعالمین ہو، ان کا فرزند فدیہ ہو کہ جن کی نبوت کی گواہی ہر نبی سے لی گئی تھی، جو شرط نبوت تھی، جن کا عرفان رکھنا شرط نبوت تھی، ان کا فرزند ابراہیم کا فدیہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اس یہ جو معمہ ہے، یہ جو ڈیلیما ہے، سوال ہے، اس کا جواب پیش کرتے ہیں سعید اختر صاحب اپنی کتاب کربلا شناسی میں، اور وہاں وہ امام علی رضا علیہ السلام کا ایک قول پیش کرتے ہیں. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
सैयद अख्तर साहब लिखते हैं कि, और ये तफसीर बुरहान में भी ये मौजूद है, कि इमाम ने फरमाया कि जब इस्माइल ज़िबा न हुए और उनकी जगह दुम्बे ने ले ली तो हजरत इब्राहिम के दिल में हसरत पैदा हुई, नबी अल्लाह हैं, खलील को कुर्बान करने चले थे। तो जब उन्हें ये एहसास हुआ कि बेटा कुर्बान नहीं हुआ है, बेटे की जगह दुम्बा ज़िबा किया गया है, तो उनके दिल में ये हसरत पैदा होती है कि अगर उनके हाथों उनका बेटा बहुक्म खुदा ज़िबा हो जाता तो जो उनके दिल पर गुजरती, जो दर्द उनके दिल में पैदा होता औलाद को ज़िबा करने की वजह से, उस दर्द की वजह से वो बहुत आला दर्जात के मुस्तहक हो जाते अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह से उस मुसीबत पर सब्र करने का अज्र पाते। और उन्हें महसूस हुआ कि ये मौका उनके हाथ से नहीं, उनकी होती कि जो आला मकाम उनको हासिल हो सकता था इसके जरिए, कि वो उन्हें हासिल नहीं हो सका। इस मौके पर अल्लाह ने उन पर वही की और अल्लाह ने जनाब इब्राहिम से बजरिया वही सवाल किया। अल्लाह सवाल करता है कि इब्राहिम, मेरी मखलूक में से तू किससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है? तो जनाब इब्राहिम ने अर्ज किया कि या रब, तूने कोई मखलूक पैदा नहीं की कि जिससे मैं तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मोहब्बत करूं। फिर परवरदिगार आलम जनाब इब्राहिम को मुखातिब करके कहता है कि ए इब्राहिम, तू उनसे ज्यादा मोहब्बत करता है या अपने आप से? जनाब इब्राहिम फौरन जवाब देते हैं कि मैं बेशक उनसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ अपने आप की निस्बत। फिर परवरदिगार आलम जनाब इब्राहिम से सवाल करता है कि तुम उनके फर्जंद से ज्यादा मोहब्बत करते हो कि तुम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हो? जनाब इब्राहिम कहते हैं कि मैं उनके फर्जंद से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। और फिर अल्लाह सवाल करता है कि तो उसके बेटे का दुश्मनों के हाथों जुल्म से ज़िबा किया जाना तुम्हारे दिल को ज्यादा दुखाता है या ये कि तुम्हारा बेटा मेरी अताअत में तुम्हारे हाथों से ज़िबा हो? यानी आप देखिए कि इस सवाल में इस फर्क को भी वाज़े किया जा रहा है कि इस्माइल को अगर जनाब इब्राहिम ज़िबा करते तो कौन ज़िबा कर रहा है? एक शफीक बाप ज़िबा कर रहा है और वो तेज धार छुरी करके लाया है। वो बाप जो अपने बेटे को मिलाकर शेर करके लाया है, कर रहा है परवरदिगार कि तुम्हें ज्यादा दुख उसका होता या फर्जंदे मुस्तफा के बेटे हाथों जुल्म से ज़िबा हो जाने पर तुम्हारे दिल को ज्यादा रंज पहुंचता? जनाब इब्राहिम ने जवाब दिया कि या रब, फर्जंद ज्यादा दुखाता है। इब्राहिम, एक गिरोह ऐसा है कि जो गुमान आपके बाद आपके बेटे हुसैन को जुल्म जाता है, बस इस वजह से मेरा ये सुनकर बहुत परेशान हुए, ऐसा दर्द उठा कि वो आवाज बुलाए फिर उनकी तरफ वही की। जब उनका दिल रंजीदा होता है, जब वो आहो बुका करने लगते हैं, जब उनका दिल काबू में नहीं आता है गमे हुसैन में, तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ए इब्राहिम, तेरे बेटे इस्माइल का गम अगर तू अपने हाथों से उसे ज़िबा करता, मैंने फिदिया कर दिया है तेरा हुसैन का गम मनाने पर। यानी इस्माइल अगर ज़िबा हो जाते तो वो जो गम होता वो छोटा गम था, और हुसैन का ज़िबा हो जाना वो बड़ा गम है। छोटे गम को कुर्बान कर दिया, फिदिया कर दिया उस बड़े गम के ऊपर। मैंने फिदिया कर दिया है तेरा हुसैन का गम मनाने पर, और तुम्हें आला दर्जात देना अपने ऊपर वाजिब कर लिया है, मसाइबे हुसैन पर सवाब पाने वाले। और यही अल्लाह का कौल है, और हमने उसका फिदिया अजीम कुर्बानी से दिया। वफदैना हो बिज़िब्हिन अजीम। सलवात पढ़े अल्लाह मोहम्मद।
इब्राहिम ने उस गम को फिदिया कर दिया जो उनको इस्माइल के ज़िबह करने पर होता, और अल्लाह ने उसकी जगह वो गम उन्हें मयस्सर किया कि जिससे बढ़कर कायनात में कोई गम नहीं है। इस गम में रोने से बढ़कर कोई अज्र नहीं है। यकीनन हुसैन ज़िबह अजीम का मिस्दाक़ कामिल है। अजीज़ान मोहतरम, ये वो अय्याम हैं जिसमें तमाम दुनियाए इस्लाम कुर्बानी इस्माइल की याद मनाने की तैयारियां कर रही है। एतराज करने वाले ये सवाल करते हैं ना कि हुसैन को दर्जाए शहादत नसीब हुआ, तो जिसको दर्जाए शहादत नसीब हुआ उस पर क्यों रोते हो? तो फिर ये भी तो सवाल पैदा होता है कि जब अगर नबी कुर्बानी देने के इरादे से गया और उस कुर्बानी को दुम्बे से बदल दिया गया, तो ईद के दिन क्यों खुशी मनाते हैं, उस दिन गम क्यों नहीं करते? तो अगर ईद के दिन उस दिन कुर्बानी नहीं हुई इस्माइल की, उस पर खुशी मनाते हैं, तो हुसैन का गम क्यों करना करें? अजीजान मोहतरम, इस्माइल की वो कुर्बानी जो दुम्बे से बदल दी गई, उसकी मुसलमान हर साल याद मनाते हैं। मगर हाय रे मजलूमी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बकौल सैयदुल उलमा नक़द साहब के एक गुज़िश्ता दौर के नबी की मुलतवी शुदा कुर्बानी याद रखने के काबिल है, मगर अपने रसूल के फर्जंद की कुर्बानी को मुसलमानों ने फरामोश कर दिया। तारीख के लिहाज से आप देखिए तो फकत 1 माह का फासला है। जब पूरी दुनिया में 1 माह का फासला है इन दोनों तारीखों में। अजीजाने मोहतरम, कि यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से हमारा जो रिश्ता है, नक़द साहब अपने मकाले में इस बात की तरफ हमारे ज़हनों को मुतवज्जह करते हैं कि जो गुज़िश्ता पैगंबर थे, जो उलुल अज़्म नबी और रसूल आकर इस दुनिया से चले गए, उनसे हमारा ईमान का रिश्ता है, उनसे हमारा शरीयत का रिश्ता नहीं है। उनकी शरीयतें उनके दौर में नाफिज रही, और फिर जब नई शरीयत आई तो वो पुरानी शरीयत खत्म हो गई। और फिर ये अपनी जगह पर ये बात मुसल्लम है कि जनाब इब्राहिम की शरीयत की बहुत सी चीजें आज भी पाई जाती हैं कि वो सुन्नत इब्राहिमी जो आज भी शरीयत का हिस्सा है, लेकिन हम शरीयत इब्राहिमी को नहीं, हम शरीयत मोहम्मदी को मानते हैं। तो अजीजान मोहतरम की जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल से ईमान का रिश्ता है, ईमान का ताल्लुक है, लेकिन खातिमुल अंबिया से के हम उम्मती हैं, उनसे ईमान का भी रिश्ता है, उनके हम उम्मती भी हैं, उनसे शरीयत का भी रिश्ता है, उनकी लाई हुई शरीयत पे चलते हैं, लेकिन उनके फर्जंद का मुसलमान गम नहीं करते। अजीजान मोहतरम, आज वो तारीख भी है कि वो 8 ज़िलहिज्जा जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज को उम्रे से बदल कर सफर अख्तियार कर रहे हैं, और इत्तेफाक देखिए कि वो सहशंबा या मंगल का दिन था, जो 8 ज़िलहिज्जा उस साल मंगल के दिन की पड़ी थी, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला जब 5 दिन का सफर तय करके मदीने से मक्के आया था, तो वो 3 शाबान की तारीख थी, और 3 शाबान से लेकर इमाम का अभी तक मक्के में कयाम था, ज़िलहिज के महीने तक मक्के में कयाम था, इमाम का हज का इरादा भी था। और जब ज़िलहिज की इब्तदाई तारीखें थी कि जब इमाम को ये इत्तला मिली कि यजीद के हुक्म से उमर बिन सईद बिन आस ये मलऊन हाजियों के निगरान की हैसियत से मक्के पहुंचा है, लेकिन हकीकत ये थी कि उसे ये हुक्म सौंपा गया था कि हजरत को जिस किसी जगह और जिस किसी हाल में भी देखे कत्ल कर दे। काबे का एहतराम और खाने खुदा की अजमत के पेश नजर फर्जंद ज़हरा ने हज को उम्रे से तब्दील किया, और वो 8 ज़िलहिज्जा की तारीख थी जब मेरा इमाम इराक की तरफ रवाना हुआ है। अजीजा ने मोहतरम, क्या इमाम खामोशी से इराक की तरफ रवाना हो गए थे? ऐसा नहीं है। इमाम का जितने दिन मक्के में कयाम रहा था, वो लोगों की आमद रफ्त होती रहती थी, लोग मक्के में मुस्तहब उम्रा करने के लिए भी आया करते थे। एक मिसाल आपके सामने पेश करती हूँ कि अब्दुल्ला इब्ने उमर मक्के आए हैं और आकर के इमाम की खिदमत में आए, और इमाम की खिदमत में आकर के इमाम को सलाह व मशवरा देने लगे कि आप यजीद की बेअत कर लीजिए। यजीद के पास दिरहम और दीनार है, यजीद के पास फौज है, यजीद के पास लोगों चले आ रहे हैं, और अगर
آپ یزید کی بیعت نہیں کریں گے، اگر جنگ ہوگی تو اس جنگ کے نتیجے میں خوریزی ہوگی، اس جنگ کے نتیجے میں مسلمان مارے، پتہ نہیں کتنے مسلمان مارے جائیں گے. یعنی وہی والا نظریہ کہ جان ہے تو جہان ہے، بھلے ایمان چلا جائے لیکن جان بچ جائے. مولا نے اس کی ذہنی سطح کے مطابق جواب دیا، جناب یحییٰ بن زکریا کی ذات کو یاد دلایا. کہتے میرے آقا ان سے فرماتے ہیں کہ یاد کرو کہ بنی اسرائیل ایک صبح میں 70 انبیاء کو قتل کر کے اور پھر اپنے بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. یعنی کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا، اللہ کی راہ میں ذبح ہو جانا کوئی ایسی یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے، جو اللہ کی راہ پر چلتا ہے، وہ اپنی جان کو 100 بار اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے. پھر عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مولا سے کہ میں آپ کے سینہ مبارک کا بوسہ دینا چاہتا ہوں. مولا نے اپنے پیرہن کو ہٹایا، صدر مبارک کا 3 بار بوسہ دیا، اور پھر مولا ان سے کہتے ہیں کہ میری نصرت سے کنارہ کشی مت اختیار کرو، میری نصرت سے کنارہ کش نہ ہونا. لیکن اس کے باوجود دنیا کی کشش کھینچ رہی تھی، مولا کے صدر مبارک پر 3 بار بوسہ دیا، چلے گئے مکے سے اور مدینے جا کے یزید کی بیعت کر لی. عزیزان محترم، مولا قدم قدم پر اپنے خطبوں کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے دنیا اسلام کو متوجہ کر رہے ہیں. اور مکہ چھوڑنے سے ایک دن پہلے مولا نے ایک خطبہ بیان فرمایا تھا، جس میں مولا آخری خطبہ کے جو اختتامی الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ تم میں سے جو ہمارے مقصد کی راہ میں کل مکے سے انشاءاللہ روانہ ہو رہا ہوں. عزیزان محترم، پوری دنیا اسلام عازم حج ہو رہی ہے، سب مکے کی طرف آ رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اے فرزند رسول آپ 8 ذی الحجہ کو مکہ کیوں چھوڑ رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ بقول شاعر طواف کعبہ میں مشغول رہ گئے حاجی، بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی. اور یہ وہی 8 ذی الحجہ کی تاریخ تھی جب ہمارے چھوٹے حضرت تھے جناب ابو الفضل العباس نے بھی ایک مارکۃ العرا خطبہ بیان کیا تھا. ہمارے آقا مولا نے کعبے کی چھت پر مولا گئے، وہاں چڑھ کر مولا نے یہ خطبہ بیان کیا تھا. اور مولا کہتے ہیں میں پورا خطبہ آپ کے سامنے نہیں پیش کروں گی، آپ کو مل جائے گا یہ بہت جگہوں سے، مگر کچھ الفاظ اس خطبے کے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ مولا متوجہ کریں کہ مسلمانوں یہ تم کیا کر رہے ہو. چھوٹے حضرت فرماتے ہیں کہ آقا یہ کہتے ہیں کہ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ایک طرف شراب پینے والے ہیں اور دوسری طرف حوض کوثر کے مالک ہیں. ایک طرف وہ ہے جن کا گھر لہو و لعب اور سارے جہان کی نجاستوں کی آماج گاہ ہے، اور دوسری طرف پاکیزگی کے جہان اور آیات قرآنیہ ہیں، اور وہ گھر جس میں وحی اور قرآن ہے. اور تم اس غلطی میں پڑ گئے ہو جس میں قریش پڑے تھے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور تم اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو. مولا ان کی عقلوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، مگر یہ غفلت میں سوئے ہوئے مسلمان. ارے حسین چل دیے، حسین نے مکہ چھوڑ دیا، حسین اپنی منزل کی طرف چلے. سرزمین کربلا حسین کو آواز دے رہی ہے، وہ مقام جہاں پر حسین کو بیک وقت کردار ابراہیم اور اسماعیل دونوں ادا کرنا ہے، گود کے پالوں کو بھی قربان کرنا ہے اور خود بھی ذبح ہونا ہے. ارے اسماعیل کے لیے ذبح کا حکم آیا تھا تو آیت کہتی ہے کہ جب وہ فرزند اس لائق ہو گیا کہ باپ کا ہاتھ بٹا سکے، مگر ہائے رے مظلومی حسین، ارے حسین کے اسماعیل میں تو 6 ماہ کا بچہ بھی شامل ہے، 13 سال کا کمسین قاسم بھی شامل ہے. عزیزان محترم، کیسے کیسے چاند فدا کر دیے. ارے کربلا بلا رہی ہے، خواب ابراہیم
کی تعبیر پیش کرنی ہے. ارے حسین کو ابراہیم اور اسماعیل کا کردار نبھانا ہے، بچوں کو بھی فدا کرنا ہے، گود کے پالوں کو بھی قربان کرنا ہے، اور خود بھی اس انداز میں ذبح ہونا ہے کہ خود حضرت فرماتے ہیں انا قتیل الابرار، میں وہ ہوں کہ جسے رلا رلا کر قتل کیا گیا ہے. مگر عزیزان محترم، حسین کی تمانیت قلب دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. بقول شاعر، انصاف مانگتا ہوں میں دنیا کے ممتحن، صبر خلیل کے بھی سبھی زاویے تو گن، لیکن سکون شاہ بھی دیکھ امتحان کے دن، سب کچھ لٹا کے بھی میرا مولا ہے مطمئن. اکبر وہ سو رہا ہے، یہ اصغر کی قبر ہے، شبیر چپ کھڑے ہیں، یہ معیار صبر ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین. یا حسین، یا یا حسین، یا حسین، یا حسین. صدائے دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ. صدائے دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ. نہ بدلو حجر کا ارادہ، حسین رک جاؤ. صدائے دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ. تم اپنے جد کے مقام میں ہو بیدار نہیں. حسین کو تمہارے کا اعتبار نہیں ہے. ساتھ ہے حسین رک جاؤ. صدائے دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ. صدائے دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ. تمہارے پاؤں پکڑتی ہے سرزمین حرم، خدا کے واسطے آگے نہ اب بڑھاؤ قدم، نہ جاؤ جانب کوفہ، حسین رک جاؤ. صدائے دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ. صدائے دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ. کہو رباب سے بیشیر کو بھی لے آؤ. علی کی طرح یہاں پر مکین ہو
जाओ, तुम्हारा बच्चा है छोटा, हुसैन रुक जाओ, सदाएं देता है काबा, हुसैन रुक जाओ, सदाएं देता है काबा, हुसैन रुक जाओ, अली को कैदी बनाया गया मदीने में, सुना है बीवी को मारा गया मदीने में, सुना गुर्बत ज़हरा हुसैन रुक जाओ, सदाएं देता है काबा, हुसैन रुक जाओ, सुना है करबो बला में बला की गर्मी है, तुम्हें पता है इसे कितनी प्यास लगती है साथ बाली सकीना, हुसैन रुक जाओ, सदाएं देता है काबा, हुसैन रुक जाओ, मुझे खबर है ना छोड़ेगी तुमको वो तन्हा, तुम्हारी माँ से ज्यादा चला नहीं जाता, है उनके पहलू शिकस्ता, हुसैन रुक जाओ, सदाएं देता है काबा, हुसैन रुक जाओ, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हिना बाजी ज़यारत पढ़ा दीजिए। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका वाला अरवाहल्लती हल्लत बिफिनाइका अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाहि अबदम मा बक़ियतु व बक़ियल लैलु वन नहारु, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन ज़ौक़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस, अस्सलामु अलैका या अनीसन नुफूस, अस्सलामु अलैका या अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस, अस्सलामु अलैका सुल्तान अरब वल अजम,
السلام علیکہ یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا برحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان. السلام علیکہ یا شریک القرآن. السلام علیکہ یا مظہر الایمان. السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ لابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلاء وبرہ الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنحت السماء وانت المستعان والیک المشتکى والیک المؤول فی شدۃ ورخاء. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولي الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر او هو اقرب. یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان ونصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 السعد 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 الجل الجل الجل. یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خدا حافظ.